Next important topic, directive principles of state policy. But in the examination, we are expecting only 1 or 2 marks in the prelims. In the mains, maybe 1 question. Kada. Ikkada, what is directive principle of state policy? Directive principles of state policy are there in the 4th part of the Indian Constitution from Article 36 to 51. Directive principles means Constitution provide some guidelines to the government. Constitution provide some guidelines to the whom? Guidelines to the government. So in the election, different political parties are contesting in the election. Different political parties are having a different ideology. Already each and every political party, they are having their own agenda. They are implementing their promises. So in these circumstances, why Constitution provide guidelines to the governments? So for the purpose of welfare, these political parties are also working. So in the 4th part of the Constitution specifically mentioned some guidelines, directive principles of state policy. The meaning of the DPSP means Constitution provides some guidelines to the governments. So every political party, if he came in before they contest in the election, they prepare their own agendas. They are promising something to the people. If people believe the political party, they are casting their votes to that political party. So what is the expectation of the people and what is the possibility they are thinking? They prepare the agendas. So in these circumstances, separately, why Constitution provide guidelines to the governments? Is it required to provide separate guidelines in the modern democracy or not required? ఇప్పుడు ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అయినా వాళ్ళ ప్రామిస్ వాళ్ళు చేస్తారు, ప్రజలకు అవి నచ్చితే ఓటేస్తారు కదా. మళ్ళీ సపరేట్గా వీళ్ళు ఎందుకు కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయాలి గైడ్ లైన్స్ అని? ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళ మీద ఇది ఓడబడినవదా? మళ్ళీ ఎందుకు ఇవన్నీ? సో సమ్టైమ్స్ whatever the promises are promised by the government, it is irrational, illogical sometimes. At the same time, sometimes government is having a good intention to provide the welfare to the people, but people are not ready to receive the welfare because of their reasons. ఇదా కూడా ఉంటుందా? అంటే గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ చేస్తే వెల్ఫేర్ వద్దంటారా పబ్లిక్? అలా అనే కండిషన్ ఉంటుందా అసలు? So sometimes some gap have chance to arise between the government and public expectation. Sometimes people are expecting different things, government is providing different things. In these circumstances, people are not satisfied. Is it correct or not? Sometimes government is thinking in a different manner, people are expecting in a different manner. So one more thing, in India, citizens or people are not beggars. They are not expecting everything from the government. People are expecting employment, education, health, these type of services. People are not expecting unemployment relief or Raitu Bandhu or Amma Odi. These things are not expecting. If you nationalize the education, it is not required to provide the Amma Odi and whatever the separate programs. Kada. So in this circumstance, one more thing, it is one aspect. In another aspect, if any government, if they are thinking in a matured manner, they are ready to provide something to the people, people are not able to digest, people are not able to adjust. ఇలా ఉండే కండిషన్ ఉంటుందా? గవర్నమెంట్ మీకు కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఇస్తాను నేను అంటే నో అంటారా? అసలు ఆ పాసిబిలిటీ ఎప్పుడన్నా ఉంటుందా ప్రాక్టికల్గా? పీపుల్ థాట్ ప్రాసెస్ డిఫరెంట్గా ఉంటే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ క్లాస్ వింటున్నారనుకోండి, నేను మీ అందరికీ ఒక 2400 క్యాలరీ ట్యాబ్లెట్ ఒకటి ఇప్పుడే ఇచ్చేసాను అనుకోండి, అందరికి ఒక్కొక్కటి ఇచ్చేసాను. మీరు ఇక్కడే కూర్చోండి, రేపటి వరకు నేను క్లాస్ చెప్తాను, మధ్యలో అవసరాన్ని బట్టి 2 అవర్స్కి 10 నిమిషాలు బ్రేక్ ఇస్తాను అన్నాను. లేదా ఈవినింగ్ 6 o'clock వరకు ఉండండి, ఇదే క్లాసు, లంచ్ ఏం అక్కర్లేదు, 24 అవర్స్కి మీకు 2400 క్యాలరీస్ సఫిషియెంట్గా సరిపోద్ది, చాలా సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ తర్వాత ఇన్నోవేట్ చేశారని ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చాం. పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు కన్జ్యూమ్ ద ట్యాబ్లెట్ అండ్ పీపుల్ తీసుకొని ఇంకా సాటిస్ఫై అయిపోతారా లేదా?
ఎందుకు సాటిస్ఫై అవ్వరు? మళ్ళీ ఆ బిర్యానీలు అవి ఇవి తిని మళ్ళీ రానా ఇబ్బందులు పడేదానికన్నా ప్రశాంతంగా ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసేసుకుంటే 24 అవర్స్కి ఒకటి బాగుంటుంది కదా, చాలా పీస్ఫుల్ ఉంటుంది కదా, మీకు బాడీ ఫంక్షన్ ప్రాపర్గా ఉంటుంది, హెల్త్ అన్నీ బాగానే ఉంటాయి కదా. ఎందుకు నో అంటారు? సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. ఫుడ్ తిన్నంత సాటిస్ఫాక్షన్ ట్యాబ్లెట్లో ఉండదు కదా, ఒకటి. ఇంకా అలవాటు పడిపోయాం కదా. అంటే పీపుల్ అంత తొందరగా ప్రతిదాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోలేం. హ్యూమన్ బీయింగ్ కాబట్టి చాలా, ఇప్పుడు మనిషి చాలా ఫ్లక్చువేటెడ్గా ఉంటాడు, అంత ఈజీగా అడాప్ట్ చేసుకోలేడు. ఈవెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎట్లా ఉంటారంటే వాళ్ళ డిసిషన్ని వాళ్ళే స్టిక్ అని అవ్వరు. ఎందుకలా? 90% ఆఫ్ ద పీపుల్, 10% ఎప్పుడు ఎగ్జామ్టెడ్, రేర్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక హోటల్కి వెళ్ళి ఇడ్లీ ఆర్డర్ చేశారు, అదే టేబుల్లో మీ ముందు కూర్చున్న పర్సన్ దోశ ఆర్డర్ చేశాడు, సర్వర్ అతనికి దోశ ఇచ్చేసాడు. ఒక స్ప్లిట్ సెకండ్ దోశ ఆర్డర్ చేస్తే బాగుండేదేమో అనిపించింది. అలా ఎందుకు అనిపించింది? అంతే కదా, బేసిక్ నేచర్లో అలా అనిపిస్తుంది అంతే కదా, అరే బాగుండేదేమో అనిపిస్తుంది కదా. ఇలా పబ్లిక్కి ఒక లైఫ్ స్టైలు, ఒక అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నింటినీ ఒక్కసారిగా మార్చలేరు. ఇంకొకటి, అట్ ద సేమ్ టైం పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సేమ్ థింగ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. Government is ready to provide the same welfare to the people, but the method is not satisfied. Means whatever the method government is providing, that people are not ready to accept. దీని మీద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో ఒక చిన్న జోక్ లాంటిది చెప్పారు. ఏంటది అంటే, ఒక పర్సన్ ఒక క్యాట్ని పెంచుకున్నాడట. ఆయనకి క్యాట్ని ఎలా పెంచాలో తెలియదు కానీ తెచ్చుకున్నాడు మొత్తానికి. అయితే క్యాట్కి రోజు మిల్క్ ఇవ్వాలి ఒక 2 times అన్నది ఆయనకి ఎవరో చెప్పారు. ఆయన ఏం చేశాడు, ఒక గాజు బాటిల్లో మిల్క్ బాగా కాచి చల్లార్చి చిన్నపిల్లలకి ఎలా ఫీడ్ చేస్తారో అలా దానికి ఒక నిప్పలు పెట్టేసి ఆ టైమింగ్స్ నోట్ చేసుకొని ఆ టైంకి ఆ క్యాట్ ఎక్కడున్నా దాన్ని బలవంతంగా దాన్ని ఇంకా హంట్ చేసేవాడు, ఆల్మోస్ట్ చేసి దాన్ని పట్టుకొని దాని నోరు బలవంతంగా తెరిచి ఫీడ్ చేసేవాడు. రోజు ఇంతే. ప్రతిరోజు ఈయనకి ఒక 2 hours టైం పట్టేది దీనికి, ఎందుకంటే అది దొరకదు పిల్లి అంత తొందరగా, అది ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతుంటుంది. ఈ ప్రాసెస్లో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒకరోజు ఏమైందంటే, అంటే వీడికి ఒక పెద్ద టాస్క్ అయిపోయింది, ఈ క్యాట్ని ఫీడ్ చేయడం ఏంటారు బాబు, ఇది ఇంత టఫ్ టాస్క్ అయిపోయిందని. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒకరోజు ఈ ఫీడింగ్ ప్రాసెస్లో ఆ గాజు బాటిల్ చేతిలోంచి అలా జారిపోయి ఇలా ఒక ఈవెన్లో పగిలి కింద పడిపోయింది. కొన్ని మిల్క్ అలా ఉండిపోయినాయి ఆ బాటిల్లో. ఆ పిల్లి కిందికి జారిపోయి అవి పాలు చకచక తాగేసింది. చాలా కన్ఫ్యూజన్గా చూశాడు, ఏంటి అసలు ఇది పిల్లు మిల్క్ తాగేస్తుందేంటి కదా. అంటే పిల్లికి పాలు తాగడం ఇష్టమే, వీడికి కూడా పాలు తాపడం ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీ అని ఫీల్ అయ్యాడు. కానీ వీడి పద్ధతే నచ్చలేదు పిల్లికి, బాటిల్ ఫీడ్ నచ్చలేదు, ఒక ప్లేట్లో పోస్తే తాగేది అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎవరైనా మనకి ఒక మైసూర్ పాక్ని కరిగించి ఒక గ్లాస్లో పోసి తీసుకో అంటే ఎలా ఫీల్ అవుతాం, అలా అంతే కదా. సో ఒక్కొక్కసారి గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటుంది కానీ పబ్లిక్ దాన్ని అట్లా రిసీవ్ చేసుకోలేరు, గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన మెథడ్లో రిసీవ్ చేసుకోరు కదా. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎప్పుడైనా ఒక రెస్టారెంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏదైనా ఒక స్టార్టర్ ఆర్డర్ చేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ మెయిన్ కోర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ప్లేట్ తీయించేస్తారు. ఎందుకలా? ఇప్పుడు మంచూరియా ఆర్డర్ చేశారు, అయిపోయింది, ఏదో 4 వెళ్ళారు, ఏదో 2 పీసులు మంచూరియా తినేశారు, ఈ ప్లేట్ తీసేసి మళ్ళీ మెయిన్ కోర్స్కి ఇంకో ప్లేట్ పెట్టమంటారు. ఎందుకలా? క్లీన్నెస్ ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేసుకొని తినే అవసరం వాళ్ళకి లేదు, లేకపోతే అట్లాంటి టేస్ట్ని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేరు కదా. వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ వాళ్ళది. దీని తప్పు సార్, ఏదైనా సరే తిన్నాక లోపలికి పోయేదే కదా అంటే అట్లా కుదరదు, అది అట్లా కాదు కదా. సో కాబట్టి పీపుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ గవర్నమెంట్ థాట్ ప్రాసెస్ ఒకటి మ్యాచ్ అవ్వాలని లేదు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ ద 4th part ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్ సమ్ గైడ్ లైన్స్ టు ద గవర్నమెంట్. These directive principles of state policy are borrowed from Irish Constitution, Ireland. These are non-justiciable. DPSP are non-justiciable. So in the 4th part of the Indian Constitution, whatever the directive principles are there from Article 36 to 51,
if any article is not properly implemented, people are not having right to approach the court. These are non-justiciable. Fundamental rights are justiciable. Preamble, non-justiciable. So according to the convenience of the government, if they are having a 3M, men, human resource, material resources, and money, if they are having men, material, money, they implement the directive principles of state policy. If government is not implementing the DPSP, no one is having right to approach the court. So in our constitution, whatever the DPSP are there from article 36 to 51, these are not classified. Simply 36 to 51 DPSP are there. But one of the eminent professor, MP Sharma, he classified DPSP into 3 types. Number 1, socialistic principles. Socialistic principles means which are providing the public welfare, which are decreasing the rich and poor variation. That principles are called socialistic principles. Number 2, Gandhian principles. Gandhian principles means like cottage industries. These are which are reflecting the Mahatma Gandhi ideology. That principles are called Gandhian principles. Number 3, liberal intellectual principles. Liberal intellectual principles means which are establishing the free and fair society. That principles are called liberal intellectual principles. Directive principles are classified by the MP Sharma into 3 types. In our constitution, this classification is not there. This classification is supported by the other intellectuals also. Jain and Dikshit, these people are supported the classification. So in the opinion of Dr. B.R. Ambedkar, in the 4th part of the Indian constitution, whatever we are having a DPSP, these are like instruments of instructions in the 1935 Act. In the 1935 Indian Government Act, before the 1950, one important act was made by the British government, that is 1935 Act. 70% of the constitution is source for the 70% of the constitution is borrowed from the 1935 Act. In the opinion of Ambedkar, these are DPSP are like instruments of instructions. Instruments of instruction means like guidelines. So in these directive principles of state policy, 36 to 51 articles are there. We will try to observe one by one. Article 36, definition of the state. Are we discussed anything about the definition of the state in any article? 12. So whatever the definition is there in the article 12, same definition we have a chance to observe in article 36. Article 12 lo ఉన్న definition article 36 lo kuda undi. What is the definition of the state according to article 12? Central government, state governments, local governments, parliament, state legislature, public sector undertakings. These are all under the definition of the state. So same definition is repeated in the 3rd part and 4th part. Why it is mentioned in 2 times in the same constitution? So who are preparing for the competitive examination, they read each and everything. But if any person who is interested to know about the directive principles of state policy, without understanding the definition of the state, it is difficult to understand the DPSP. Directive principles of state policy means constitution provides some guidelines to the political party, to the governments, but at the same time, each and every directive principle of state policy is the responsibility of the government. So without knowing what is government, it is difficult to understand. Because of that, second time in the article 36 again they mentioned definition of the state. అంటే డిపిఎస్పిని మనకి డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లేకపోకుండా అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. ఓన్లీ డిపిఎస్పిని చదివే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే అర్థం కాదు, కాబట్టి డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయాల్సి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 37, డిపిఎస్పి ఆర్ నాన్ జస్టిసబుల్. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఆర్ నాన్ జస్టిసబుల్. సో మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు ఈ పాయింట్, మళ్ళీ ఎందుకు ఇక్కడ 38లో స్పెసిఫిక్గా చెప్పారు అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు మాట్లాడితే జనాలు ఏమన్నా రాజ్యాంగంలో ఉందా అంటున్నారు కదా, అంటే ఉందా అంటే ఉందని చెప్పడానికి డిపిఎస్పి ఆర్ నాన్ జస్టిసబుల్ అని స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 38,
the ultimate goal of directive principles of state policy is to establish the socialistic pattern society. సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ సొసైటీ. అంటే డిపిఎస్పి గోల్ ఏంటి? ఇండియాని ఒక సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ సొసైటీగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడమే డిపిఎస్పి గోల్. సో ఆఫ్టర్ ద ఆర్టికల్ 38, in the article 39 specifically mentioned, government is having a responsibility to provide the welfare to the people. At the same time, ఇక్కడ ఫస్ట్ వెల్ఫేర్ 39లో వెల్ఫేర్, గవర్నమెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రొవైడ్ ద వెల్ఫేర్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మెయింటైన్ ద సోషల్ ఆర్డర్. సో 2 words are there, public welfare and social order. We know what is public welfare, different types of welfare schemes. What is the public order? It is very important. Social order. Social order. Social order means in the different communities, different types of people are there in the society to maintain the harmony in the society. So that is the responsibility of the government. For example, if you observe in the society, different people are having a different skills, different knowledge, they are opting different professions, they are earning different types of incomes. So in these circumstances, how it is possible to maintain the social order? So in the socialistic principles, first we will try to understand what is socialism. In the preamble we discuss elaborately what is socialism. Elimination between the rich and poor, variation. In the Indian context, socialism means public welfare. In the Indian context, socialism means public welfare. So in the Indian society, if you observe, some people, whatever they are earning money within the one day, some other people are not able to earn even in the lifetime. For example, Mukesh Ambani is earning 200 crores per day. Daily labor, if he spend total life, he is not able to earn one single crore. So this type of drastic differences is there in the society. So according to the Karl Marx, one fine morning we have chance to establish the classless society. This is the idea of Karl Marx, classless society. క్లాస్లెస్ సొసైటీ లేదా వర్గరహిత సమాజం వస్తుందని కారల్ మార్క్స్ బిలీవ్ చేశాడు ఒకప్పుడు. అంటే ఏంటది క్లాస్లెస్ సొసైటీ అంటే? ఇన్ ఎనీ సొసైటీ జనరలీ రిచ్ బికమ్ రిచ్, పూర్ బికమ్ పూర్. ఫైనలీ రిచ్ పర్సన్స్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ, 1 or 2% rich and 98% or 99% are poor. So whenever poor become poor, gradually these poor people are having so many problems. So they kill the 1 or 2% rich people. All the people are only poor. This is the theory of Karl Marx. అంటే రిచ్ బికమ్ రిచ్ అన్నప్పుడు ఈ రిచ్ అయిపోతూనే ఉంటారు. ఇంకా సూపర్ రిచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఈ రిచ్ మొత్తాన్ని పూర్ చంపేస్తారు. అప్పుడు క్లాస్లెస్ సొసైటీ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అనేది కార్ల్ మార్క్స్ థియరీ. ఇది గ్లోబ్లో ఎక్కడైనా ఇంప్లిమెంట్ అయిందా? అవ్వలేదు. ఎందుకు అవ్వదు? ఆ 2% పవర్ఫుల్ కాబట్టి. పవర్ అంటే బుల్లెట్, కత్తి ఎవరికైనా ఒకేలాగా దిగుతుంది కదా. సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, బట్ అనుకుంటే చేయొచ్చు కదా. ఎక్స్ప్లాయిట్ అదే ఎందుకు అనుకోరు పీపుల్? ఎందుకు వాళ్ళ అంటే బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఎందుకు రాదు పబ్లిక్లో? డైలీ లైఫ్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి అసలు ఇవన్నీ పట్టించుకోరు, అంతే కదా. పోనీ డైలీ లైఫ్ అంటే మీరు అన్నటువంటి లేబర్ క్లాస్ అంటే వదిలేయండి. ఈ ఎడ్యుకేటెడ్ ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు? మీలాంటి వాళ్ళు, నాలాంటి వాళ్ళు, మనందరం అదే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడే కదా. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడే కదా ఒక అల్టిమేట్ మనకి కౌంటర్ మెడిసిన్ సొల్యూషన్ కాదు కదా. కౌంటర్ మెడిసిన్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు హెడేక్ వచ్చింది అనుకోండి, వెళ్ళి ఒక మెడికల్ షాప్లో ట్యాబ్లెట్ తీసుకున్నారు. ఈరోజు ఓకే, 2 days వరకు ఏం లేదు, మళ్ళీ 2 days తర్వాత మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ ట్యాబ్లెట్. ఇది కాదు కదా. రూట్ కాజ్ తెలుసుకోవాలి కదా. హెడేక్ సైటా, లేకపోతే ఇంకేమైనా ఇష్యూవా, లేకపోతే మైగ్రేనా, ఇంకేదైనా ఏదో ఉంటుంది కదా. అలా తెలుసుకొని మనం పూర్తి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. కానీ ఈ కౌంటర్ మెడిసిన్ సొల్యూషన్ ఎంతకాలం?
ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లాయిట్ అవుతున్నామని పబ్లిక్ తెలియదా? మరి తెలిసి ఎందుకు ఎక్స్ప్లాయిట్ అవుతారు? ఈవెన్ ఎడ్యుకేటెడ్ లేబర్ కూడా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉన్నాడు, ఈజ్ రిసీవింగ్ 1.5 lakhs పర్ మంత్ అనుకోండి. ఆ ప్రాజెక్ట్ వాల్యూ ఒక 10 crores ఉంటుంది, మొత్తం ఎంప్లాయీస్ అందరికీ ఇచ్చేది ఒక 1.5 crore ఉంటుంది ఇయర్లీ. సో ఇతనికి క్రిస్టల్ క్లియర్గా, అంటే ఈవెన్ ఆపరేషనల్ కాస్ట్ అంతా కలిపితే కూడా 1.5 crores 2 crores ఖర్చు అయింది అనుకోండి, 8 crores మిగులుతుంది ఈ ఓనర్కి. చీప్ లేబర్తో వర్క్ చేస్తున్నారనే క్లారిటీ ఉంది, ఆ రిపోర్ట్లు కూడా వీళ్ళకి తెలుసు. అయినా మళ్ళీ ఎందుకు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు? అట్లా ఫీల్ అవ్వట్లేదు కదా, అదే ఎక్కువ అని ఫీల్ అవ్వట్లేదు కదా. అదే ఎక్కువ అని ఫీల్ అవుతే అసలు డిస్కషన్ లేదు ఇంకా. సార్ మేము ఎక్స్ప్లాయిట్ అవుతున్నాం అంటారు, డైలీ మాతో లేబర్ వర్క్ చేస్తున్నారు, దే ఆర్ ఎర్నింగ్ మోర్ అంటారు. ఈ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఎందుకు ఉంటుంది మరి పబ్లిక్లో? అదే ఉన్నాయి కదా, చేయొచ్చు కదా, కానీ 90% చేయరు కదా. వాళ్ళ మేనేజర్స్ సంపాదించేస్తున్నారా? వీళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఒకటి, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూలీ చేయరు కదా, ఎవరి థాట్ ప్రాసెస్ ఆడికి. ఇక్కడ మనం మిస్ అవుతున్న పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు హైలీ స్కిల్డ్ కూడా లో వేజ్లో పనిచేస్తారు కొన్నిసార్లు కదా. అసలు స్కిల్కి వాళ్ళ శాలరీకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 150 hours ఇండియన్ పాలిటీ వితౌట్ పేపర్ పెన్ నేను చెప్పగలను, ఇది నా స్కిల్. నాకు నేర్పించిన టీచర్ ఇంకా స్కిల్డ్, అంటే ఒక 25 ఏళ్ల క్రితం. ఆయన ఇప్పటికీ 20,000కి పనిచేస్తూ మన ఎప్పుడో రిటైర్ అయినాడు ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీలో. ఎందుకు అలా? కాంపిటీషన్ కదా, వాళ్ళు గీత గీసేశారు. ఇప్పుడు సార్ నువ్వు చాలా ఇంటెలిజెంట్, నువ్వు ఇప్పుడు కావాలంటే బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతావంటే, లేదు ఇప్పుడు నీ పేరు టైప్ చేస్తే గూగుల్ చెప్తుంది, నా పేరు చెప్పదు అంటాడు. అది వేరే విషయం. నేనేమంటున్నానంటే, నువ్వు అక్కడే ఉన్నావు అంతే తేడా. ఇప్పుడు నాకంటే చాలా ఎక్కువ స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా కింద ఉండొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం నా ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నా, నాకంటే చాలా తక్కువ స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఇంకా పై పొజిషన్లో ఉండింటారు కొంతమంది. ఎందుకు? వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ వాళ్ళు ఎంచుకున్నవే, దాన్ని మనం కంపేర్ చేయలేం. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, కార్ల్ మార్క్స్ థియరీ ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదంటే, ఈ లో లెవెల్ ఇన్కమ్, అంటే అది ఏదైనా కానివ్వండి, ఒక ఇన్కమ్ సోర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ బ్రేక్ అవ్వకుండా కాపాడుతారు క్యాపిటలిస్టులు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్వన్ ఈజ్ రిసీవింగ్ 20,000 rupees salary per month as a teacher. From morning 8 o'clock to evening 6 o'clock, he engaged the classes and he is doing so many other works in the school. He is well qualified, well educated, good experience, everything he is having. So he is expecting 50,000 salary for his work. But he went to the management one fine morning, he decided, sir మీరు 50,000 ఇస్తే నేను చేస్తాను, అదర్వైజ్ చేయనని ఫిక్స్ అయ్యి ఇంట్లో ఒక 2-3 రిహార్సల్స్ కూడా చేసుకున్నాడు ఎలా అడగాలని. వెళ్ళాడు మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి. వెళ్ళంగానే ఆ మేనేజ్మెంట్ ఏమంటారంటే, ఈ బ్రేక్ ఈవెన్ అర్థమైపోతుంది మేనేజ్మెంట్కి. అసలు డోర్ తీసుకుని లోపల రండి సార్ మీకోసం వెయిట్ చేస్తాను అంటాడు. అని ఈసారి కాఫీ చెప్పండి అంటాడు. ఆ తర్వాత అసలు నీలాంటి టీచరే లేడంటాడు, నువ్వు హైలీ స్కిల్డ్ అంటాడు, 100 మాటలు చెప్తాడు. చెప్పిన తర్వాత కమ్యూనికేషన్ మొదలు పెడతాడు. మీకు తెలుసు కదా సార్, లాస్ట్ ఇయరే మనం కొత్త బిల్డింగ్ కొన్నాం, 3.5 crores అయింది. మా ఇంట్లో కూడా కొన్ని ఫైనాన్షియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటే మా డాటర్ మ్యారేజ్ చేశాను, దానికి 2 కోట్లు అయింది. ఇవన్నీ ఖర్చులు ఉన్నాయి, నీకు తెలుసు, అన్నీ నువ్వు చూసావు, నువ్వే ఇన్వాల్వ్ అయ్యావు, నువ్వు పెద్ద దాంట్లో నీకు తెలియదే ఉంది అని చెప్పి, నీ శాలరీ 20,000 కాదు, నిజానికి 2 lakhs ఇచ్చినా తక్కువే. నీలాంటి టీచర్ ఎక్కడ లేడు. ఈ ఇయర్ నుంచి నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే, నీకు హాలిడేస్లో కూడా శాలరీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఒకటి, నీ శాలరీ ఒక 4,000 ఈ మంత్ నుంచి ఇంక్రీజ్ చేస్తా. నువ్వు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకోవచ్చు, నువ్వు ఫస్ట్ వరకు వెయిట్ చేయకర్లే, నువ్వు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అడిగి తీసుకో, అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో తీసేసుకో. ఒకవేళ నీ శాలరీ కన్నా ఇంకెప్పుడైనా అవసరం పడితే 5,000 10,000 కావాలన్నా తీసేసుకో. నువ్వు అసలు అన్క్వశ్చనబుల్ పర్సనాలిటీ, నువ్వు మాకు తెలుసు, నీ క్రెడిబిలిటీ మాకు తెలుసు కదా అని చెప్తే, లేదు సార్ నాకు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, లేదు నేను మా పిల్లోడు ఫీజు కట్టాలి, ఏదో వాళ్ళ బాధలో వాళ్ళకు ఉంటాయి కదా, దీనికి ఇంకేదో కావాలి అంటే, సరే ఒక పని చేద్దాం, ఓ 50,000 అడ్వాన్స్ తీసుకో, మంత్లీ 5,000 కట్ చేద్దాం కానీ అని చెప్తాడు. అన్నీ నువ్వు కావాలంటే రేపటి నుంచి స్టడీ అవర్లో ఒకవేళ ఎవరైనా రానప్పుడు ఉంటేనే ఉండు, లేకపోతే వెళ్ళిపోవచ్చు, నువ్వు 1/2 hour ముందే వెళ్ళు అంటాడు.
వీడేమనుకుంటాడు పాపం, ఈ లోపలికి వెళ్ళినవాడు పాపం వాడే డబ్బులు లేక 2-3 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి బాధలో ఉన్నాడు, మన్నేం అడుగుతాం ఇంకా అని చెప్పి సరేలే 24,000కి పని చేద్దాంలే, పాపం ఇంత మంచోడు నేనే మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నానని మళ్ళీ రేపటి నుంచి అదే పని చేస్తుంటాడు. ఇంకా 90% ఇలాగే జరుగుద్దా లేదా? ఎందుకు ఇలా? ఆడి బాధలు ఆడు చెప్పుకుంటాడు, వీడు అక్కడే పని చేస్తాడు. ఎందుకు? వీళ్ళు కూడా ఒక కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండుంటారు, వాళ్ళు సప్రెస్ చేయడం తర్వాత. ఎందుకంటే ఈ స్కూల్లో వీడియో లీడర్ ఏం చెప్పినా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ అడ్మిషన్ 1,80,000 కట్టు అంటే కట్టేసి తీసుకుంటారు, ఇటు చెప్తే ఇంటర్ వాళ్ళు. వీడికి ఒక సోషల్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది అక్కడ. ఈ స్కూల్లో వీడు రోజు గంట లేట్కి పోయినా వీడిని ఎవరు ఏమన్నారు. వీడు అక్కడ మొదటి నుంచి ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఉండి ఉంటాడు, లేకపోతే బాగా అసోసియేట్ అయి ఉంటాడు. వీడు తీసుకునే ఈ చిన్న చిన్న రిలాక్సేషన్స్కి వీడు కాంపెన్సేట్ చేసే చాలా హెవీ ఉంటుంది కదా. ఈ కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండి వాళ్ళకి ఎంత ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలో వాళ్ళు ఇస్తారు. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను హైదరాబాద్లో ఒక గోల్డ్ షాప్ ఓనర్ని చూసాను. నియర్ బై ఒక 7-8 crores అంటే 700-800 crores వర్త్ ఉంటుంది వాళ్ళకి బిజినెస్లో. ఒక్క ఆఫీసర్ వస్తే అలా వెళ్ళి చాలా సబ్మిసివ్గా చేతులు కట్టుకొని వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇచ్చి వస్తారు. ఒకరోజు ఎప్పుడు అడిగాను నేను, అరే నీ వర్త్కి ఆ ఆఫీసర్ శాలరీకి అసలు సంబంధం లేదు, నువ్వు ఎందుకు అంత సబ్మిసివ్గా ఉంటావు, డిగ్నిఫైడ్గా ఉండు, రెస్పెక్ట్ చెయ్యి అంటే, సార్ మేము చేసేవన్నీ కొన్ని బిజినెస్లు సెకండ్ బిజినెస్లు ఉంటాయి, తప్పుడు లెక్కలు చూపిస్తాం. ఈ తప్పుడు లెక్కలు చూపించినప్పుడు ఆఫీసర్ శాలరీ 1 lakh, కానీ వాడు 1 lakh అనే దానికన్నా నేను ఎంత సబ్మిసివ్గా ఉన్నాను అనేదే వాడు ఈగోని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అందుకే వాడు నేను చెప్పినట్టు వింటాడు తప్ప నేను ఇచ్చే లంచం వాళ్ళు కాదు సాటిస్ఫై అవ్వడు. కాబట్టి నేను చేతులు కట్టుకోవాలి, అవసరమైనప్పుడు నేనే కాఫీ ఇవ్వాలి, అవసరమైతే ఓకే సార్ అనాలి. ఇవన్నీ అంటేనే నాకు రేపు ఓ 10 కోట్లు మిగులుతాయి. కాబట్టి నేను అలా ఉంటాను, తప్పలేదు. బిజినెస్ ఇట్లాగే ఉంటుంది సార్ అని చెప్పాడు కదా. అందరూ అలా ఉండగలరా? ఉండరు. కాబట్టి వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ అవుతారు, లేకపోతే ఆఫీసర్లు అవుతారు. ఇది మళ్ళీ ఆగిపోయింది. ఇది మనమే ఆఫ్ చేసామంటున్నారు వాళ్ళు, కానీ మనం ఆఫ్ చేయలేదు కదా. ఒకసారి వెళ్ళి చెప్పండి మళ్ళీ. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే ఈ కండిషన్ని మీరు లీడర్ అనే ఒక సినిమా వచ్చింది చూసారా అప్పట్లో. దాంట్లో ఒక థియరీ చెప్తారు, కార్ల్ మార్క్స్ థియరీని. ఏంటంటే ఒక చికెన్ రైస్లో నుంచి అందరి దగ్గర ఉన్నది లాగేసుకుంటారు, లాగేసుకున్న తర్వాత జనాలు చంపేంత వరకు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇలా చేయి విదిలిస్తారు, రైస్ ఫ్రీ అంటారు. అంటే కావాల్సినటువంటిదంతా కంటెంట్ తీసేసుకొని ఏదో కొంచెం 4 మెతుకులు విదిలిస్తే అదే జనాలు సాటిస్ఫై అయిపోతారు. సో అందుకే కార్ల్ మార్క్స్ థియరీ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు. బేసిక్గా హ్యూమన్ ఎక్కడ ఉంటాడంటే ఎప్పుడు 90% ఆఫ్ ద హ్యూమన్స్ ఆర్ కంఫర్ట్ జోన్. ఇంకొకటి, హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి తమ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ కాదు కావాల్సింది, వినేవాడు కావాలి. అది బేసిక్ థింగ్. ఎమోషనల్ డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. నువ్వు నీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చెప్తే ఎవడన్నా వింటే భలే సంతోషంగా ఉంటుంది, వాడేం పరిష్కరించడు, కానీ అది షేర్ చేసుకునేవాడు కావాలిగా. సైకలాజికల్ డిపెండెన్సీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. అది నిన్ను మళ్ళీ వాడు స్ట్రిక్ట్గా నీకు మళ్ళీ అడ్వైస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అది నచ్చదు. నీకు కావాల్సినట్టే అడ్వైస్ ఇవ్వాలి, నువ్వు చేసిందే కరెక్ట్ అని చెప్పాలి, నువ్వు ఎన్ని తప్పులు చేసినా. అట్లా సాటిస్ఫై అయిపోతారు, అయిపోయి ఇంకా అక్కడితోటి ఆ రిలేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. అందుకే స్ట్రిక్ట్గా మనకి ఏదైనా చెప్పేవాళ్ళు మనకు నచ్చరు. బేసిక్ నేచర్ అది, మీరైనా నేనైనా హ్యూమన్ బీయింగ్ నేచర్ అది, అంతే. చెప్పారు కానీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అసలు, తర్వాత ఎప్పుడో వస్తారు. ఎందుకు? అక్కడ ఎవరు లేరా, లేకపోతే ఉండిరారా? ఆహా, రైట్. మనం ఇంకేం చేయలేము అయితే. ఇది రికార్డ్ చేసుకొని వాళ్ళు మళ్ళీ పెట్టుకోవాలి, అంతే. ఎందుకంటే నాకు ఇదే వార్డు అన్నప్పుడు అది నేనేం చేయలేను కదా. రైట్. నెక్స్ట్, ఇది సోషల్ ఆర్డర్. గవర్నమెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మెయింటైన్ ద సోషల్ ఆర్డర్. మీన్స్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ కంట్రీస్ దే ఆర్ థింకింగ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ మేనర్. ఇదే ఏదో అవుతుంది మొత్తానికి. బ్యాటరీలో ఇప్పుడే అబ్బాయి వచ్చేవాడు కదా.
No problem. So, in the forward countries, they are maintaining a social order. Because of that, they are implementing the different policies. For example, if you observe in the USA, education is nationalized. 98%, 98.5% schools are government schools. American president son and daily labor son both are receiving the same education in the same school. So because of that, they are having some individual dignity. సబ్మిసివ్నెస్ ఓవర్గా ఉండదు అక్కడ. ఎందుకు? ఆ ఇండివిజువల్ డిగ్నిటీ మెయింటైన్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకడు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు, ఒక డైలీ లేబర్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, చదువుకున్నవాడు, ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్. వీడేం ఫీల్ అవుతాడు? నా కాంట్రిబ్యూషన్, నా ఎఫర్ట్ ఇంతే, అంతేదాన్ని గవర్నమెంట్ నాకు ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వలేదు, లేకపోతే మా ఫాదర్ నన్ను ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివించలేదని ఫీల్ అవుతాడు. అది అక్కడ మెయింటైన్ చేసి మన దగ్గర లేకపోవడం అది ప్రాబ్లం. మనకు ఆ వ్యాక్యూమ్ ఉంది ఇండియాలో. ఇంకా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏదైనా ఒక కంట్రీలో హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ ఈ రెండు నేషనలైజ్ చేస్తే 99% ఆఫ్ ద పీపుల్ పీస్ఫుల్గా లైఫ్ లీడ్ చేస్తారా లేదా? ఇప్పుడు ఒక మిడిల్ క్లాస్ లేకపోతే లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ యొక్క గోల్ ఏముంటుంది అల్టిమేట్గా? అంతే, గుడ్ ఎడ్యుకేషన్, గుడ్ హెల్త్. ఇప్పుడు మీ పిల్లలకి ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ లేదా ప్రెసిడెంట్ సన్కి ఏదైతే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ లభిస్తుందో అదే మీకు కూడా వస్తుంది. మీకు ఏ హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చినా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు. అంటే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లు అవి కాకుండా గవర్నమెంటే సాల్వ్ చేస్తుందంటే ఈవెన్ కరప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీస్డ్ కదా. అంటే ఇది చేయలేమా అంటే ఇంకా పెద్ద కంట్రీ, పాపులేషన్ ఎక్కువ, రీజన్స్ చెప్తారు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి, కొంతవరకు చేయొచ్చు కదా. సో ఇవి చేస్తే సోషల్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ఓన్లీ గైడ్ లైన్స్ 39లో. 39 small a, government is having a responsibility to provide minimum livelihood to the people. If any person who is working somewhere, at least he must should fulfill his basic requirements. That is the responsibility of the government. It is mentioned in 39a. 39 small b, prevent to concentrate the natural resources. Prevent to concentrate the natural resources means whatever the benefit is getting from the natural resource, we will try to distribute the benefit from all the people. And natural resource అన్నిటిని ఒకసారి తీసేసుకొని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమని కాదు. సో వాట్ ఎవర్ ద బెనిఫిట్ వీఆర్ గెటింగ్, గవర్నమెంట్ ఈస్ గెటింగ్, గవర్నమెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ దట్ బెనిఫిట్ టు ఆల్ ద పీపుల్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మైన్స్ అన్ని గాలి జనార్దన్ రెడ్డికే ఇవ్వద్దని, ఒక పర్సన్ చేతిలోనే కాన్సన్ట్రేట్ చేయొద్దు అని. అది 39c, prevent to concentrate the factors of production. Prevent to concentrate the factors of production. What are the factors of production? ఉత్పత్తి కారకాలు కొద్దిమంది చేతుల్లో కేంద్రీకృతం కాకూడదు. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కదా కదా. ఇవి ఒక్కచోట కాన్సన్ట్రేట్ అవ్వకూడదు. ఎప్పుడైతే ఒక్కచోట ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతాయో ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా? అంటే రిచ్ బికమ్ రిచ్, అంతే కదా. ఇఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్, ఆటోమేటికలీ రిచ్ బికమ్ రిచ్. సో ప్రివెంట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ 39c. 39 small d, equal pay for equal work for the men and women. Equal pay for equal work for the men and women. So why it is specifically incorporated in the constitution? Equal pay for equal work for the men and women. If you observe in the organized sector, then compared to women, men are receiving more in the organized sector. For example, government teacher, government RDO, MRO, they are women MRO are receiving, women MRO is receiving less, men MRO is receiving more. It I on that? No. So in the organized sector, there is no difference, same pay scale, same salary. In the private sector, this type of difference is there. Then compared to men, women are receiving more in the software or any other sector. Labor మళ్ళీ మాట్లాడదాం, అది అన్ఆర్గనైజ్డ్. సాఫ్ట్వేర్లో ఉందా? లేదు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం we will try to observe in the unorganized sector, in the labor community, men is receiving more, women is receiving less. Why they are showing the discrimination? For example, per day men is receiving some 1000 rupees per day daily labor, women is receiving only 700 or 600. This type of difference, why they are showing? So whenever they are doing more work,
they are eligible to receive more. So where is the difference? Is it discrimination? ఇప్పుడు మెన్ ఎక్కువ పని చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ ఇవ్వాలి కదా, మరి అలాంటప్పుడు ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ ఏంటి? టైం ఎవరు ఎక్స్ట్రా అవర్స్ అనేది అది వేరు. మామూలుగా నార్మల్ టైం ఇప్పుడు 9 to 5 ఏదైనా ఉందనుకోండి, ఇద్దరూ సేమ్ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఉమెన్కి తక్కువ వేజ్ ఎందుకు, మెన్కి ఎక్కువ ఎందుకు? కేపబిలిటీ మరి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది రేషనలే కదా అంటున్నా. మెన్కి ఇది యూనివర్సల్గానో లేకపోతే జనరల్గానో మనం అందరికీ అప్లై చేయగలమా ఈ థియరీని? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఉమెన్ ఆర్ దేర్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ ఏ గ్రూప్, 10 men are there in the B group. In this women's group, one woman is performing, then compared to all the men, she is contributing more. కదా, ఒక్కొక్క ఉమెన్ చాలా హైలీ కాంట్రిబ్యూటెడ్గా వర్క్ చేయగలరు. ఈ 10 men గ్రూప్లో ఒకడు అసలేమీ పని చేయకుండా అటు ఇటు తిరిగి వాడు కూడా అందరితో పాటు ఈక్వల్ వేజ్ తీసుకుంటాడు కదా. అంటే మనం జెండర్ బేస్డ్గా ఒక మనిషి కేపబిలిటీని జడ్జ్ చేయడం కరెక్టేనా? కరెక్ట్ కానప్పుడు ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ ఉండాలి. మరి మెన్ మోర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారంటే మరి మెన్కి మోర్ ఇవ్వడం రేషనలే కదా. మరి అప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్లో 39D ఎందుకు? లాజిక్ ఏంటి? ఈక్వల్ పే ఎందుకు ఇవ్వాలి? మెన్కి తక్కువ, ఉమెన్కి తక్కువ ఇవ్వాలి కదా మీరు చెప్పిన లెక్కలో. సేమ్, అవును అవును, ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్నే. ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఎందుకు అలా ఉంటుంది అంటున్నాను నేను. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మనం కొన్నింటికి ఫిక్స్ అయి ఉంటాం. ప్యాట్రిమోనియల్ సొసైటీ ఇంపాక్ట్ ఇది కదా. సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ థింకింగ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ మేనర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ థియరీ, మెన్ ఈజ్ కన్జ్యూమింగ్ మోర్ ఫుడ్ దెన్ కంపేర్ టు ఉమెన్. జనరల్ థియరీ ఇది అన్నిసార్లు కరెక్ట్ అవ్వాలని లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 men and 1 woman, both they went to the hotel, they are charging same price for both, or they are giving any special concession for the woman. One plate meals 150 rupees, for men 150, for women 100. This type of variation is there. For example in the movie ticket, no. So requirements are same for the men and women. According to article 14, all are equal before law. Requirements are same. Because of that, అకార్డింగ్ టు 39D ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ ఇస్ మెన్షన్. ఇంకొకటి మీరు చెప్పినట్టు ఉమెన్ తక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారని మనం ఇప్పుడు చెప్పడానికి లేదు. అది జనరల్గా మనం చెప్పొచ్చేమో కానీ యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అట్లా చెప్పలేం. ఎందుకంటే అందరూ ఉమెన్ తక్కువే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారని చెప్పలేం కదా. కొంతమంది ఉమెన్కి ఎక్కువ కేపబిలిటీ ఉండొచ్చు లేదా స్కిల్ ఉండొచ్చు కదా. సో న్యాచురల్ థాట్ ప్రాసెస్లో ఇంకొకటి కూడా ఉంది మరి. దెన్ కంపేర్ టు మెన్, ఉమెన్ ఈజ్ ఏ మల్టీ టాస్కర్ బై నేచర్ కదా. మీరు ఒక 35 years ఓల్డ్ మదర్ని తీసుకుంటే ఆమె 4 స్టవ్లు వెలుగుతుంటాయి, దాంతోపాటుగా సూపర్వైజ్ చేస్తుంటుంది పిల్లలు హోంవర్క్ చేస్తున్నారు లేదా. అటు చూస్తూనే ఇక్కడ టిఫిన్ బాక్స్ రెడీ చేస్తుంటారు, అవతల నుంచి మళ్ళీ సాక్స్ చేస్తుంటారు, అన్ని పనులు సైమల్టేనియస్గా చేసేస్తారు. ఒక విత్ ఇన్ ద 1 hour ఇన్ని పనులు చేసేసి మళ్ళీ ఆడిని స్కూల్ బస్సులో పడేస్తారు ఎసరి అమ్మడే అటో ఇటో చేసి. ఒకరోజు ఈ పనులు ఒక్క డే ఒక మెన్ చేయగలరా? ప్రాక్టికల్గా చాలా డిఫికల్ట్, అది అవ్వదు. మెన్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఒకటి చేయగలడు, పేపర్ చూస్తూ కాఫీ తాగలడు. మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. అంటే నేను ఏమన్నానంటే బై నేచర్ ఒక మెన్కి ఇంత మల్టీ టాస్కింగ్ వర్క్, డైవర్సిఫైడ్ వర్క్ సైమల్టేనియస్గా చేయలేడు. చేస్తే ఏదో ఒకటి కొలాప్స్ అవుతుంది పొరపాటున. అంటే ఈవెన్ పేపర్ చూస్తూ రైస్ విజిల్స్ లెక్క పెట్టమంటే 4 ఎక్కువ అవుతాయి లేదా 2 తక్కువ అవుతాయి. అట్లా మల్టీ టాస్క్ అది బై నేచర్ ఉంటుంది. దీన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయకుండా వీడు చేయట్లేదు అనుకుంటే అది పొరపాటు. అంటే అది హ్యాబిచువేట్ అవ్వచ్చు, ప్రాక్టీస్ అవ్వచ్చు, స్కిల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ కూడా ఉంది. ఆల్వేస్ ఉమెన్ ఈజ్ కంపేరింగ్ విత్ అదర్ ఉమెన్, దే ఆర్ నాట్ కంపేరింగ్ విత్ మెన్. ఒక కాలేజీలో పాస్ అవుట్ అయినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లుగా జాయిన్ అయిన ఇద్దరు మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఉంటే తన కొలీగ్ ఉమెన్ శాలరీతో కంపేర్ చేసుకుంటుంది కానీ మెన్తో కంపేర్ చేసుకోరు. ఎందుకు? మళ్ళీ ప్యాట్రిమోనియల్ సొసైటీ ఇంపాక్ట్. ఇండియాలోనే కాదు గ్లోబల్గా కూడా మెన్ ఉమెన్కి
స్పెసిఫిక్గా ఉమెన్కి ఉమెన్ కాన్షియస్నెస్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఉమెన్ అనే థాట్ ప్రాసెస్లో నేను ఉమెన్ అనే థాట్ ప్రాసెస్ ఎప్పటికీ ఆ కాన్షియస్నెస్ వాళ్ళని ఉంటుంది. ఆ ఉండడం వల్లే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అలా ఉంటుంది. తప్పు కాదు ఇది, సొసైటీ ఇంపాక్ట్. ఉమెన్ని డిక్రీజ్ చేసి లేదా ఉమెన్ని డైల్యూట్ చేసే విధంగా మెన్ మాట్లాడతారా, ఉమెన్ మాట్లాడతారా సొసైటీలో? ఉమెన్ సెకండ్ సిటిజన్ స్టేట్మెంట్ ఉమెన్ ఎప్పుడు ఇవ్వరా? ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి చూడండి, ఒక 10 years ఓల్డ్ బాబు ఏడుస్తున్నాడు అనుకోండి, వాళ్ళ మదర్ ఒక 2 సార్లు చెప్పి నువ్వు మూడోసారి ఏమంటుందంటే ఎందుకురా నువ్వు అమ్మాయిలాగా ఏడు చేస్తున్నావు అంటారు కదా. అంటే ఏడవడం మీద ఉమెన్కి పేటెంట్ ఉందా, మెన్కి లేదా? అలా కాదుగా. మరి మదర్ ఉమెన్ అయి ఉండి ఎలా మాట్లాడింది? ఆ మదర్ కూడా ప్యాట్రిమోనియల్ సొసైటీలోనే పెరిగింది కాబట్టి, మనందరం ఒకే సొసైటీలో పెరిగి ఉంటాం కదా, ఆ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఇంత థాట్ ప్రాసెస్ చేసి రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ సేమ్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ సో అదర్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్ అని 39D ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్. ఓకేనా? అంటే 2 years 11 months 18 days మరి ఉట్టిగా డిబేట్ చేయలేదు వీళ్ళు. నెక్స్ట్ 39 ఏంటి ఇవ్వట్లేదు అంటే వాళ్ళ, ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవ్వట్లేదు అంటే వీళ్ళు పని చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు అంతే, ఆప్షన్ లేదు కదా, చేయక తప్పదు కదా. అందుకే ఇప్పుడు మీకు అందుకే లీవ్స్ కానీ మిగతా విషయాలు కానీ ఆ స్పెషల్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మ్యాటర్నిటీ లీవ్ ఎన్ని మంత్స్ ఇస్తారు? 6 months. 6 months 2 times ఇస్తారు యాజ్ పర్ రోల్, అంటే ఫుల్ పేజ్ తోటి, అంటే 6 నెలలు వాళ్ళ సర్వీస్లో 2 సార్లు ఇస్తారు, అది ఫుల్ శాలరీ ఇస్తారు. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆల్సో, ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కూడా ఉంటుంది. 2 years వరకు ఓవరాల్గా చైల్డ్ కేర్ లీవ్ తీసుకోవచ్చు కదా. మరి మెన్కి మ్యాటర్నిటీ లీవ్ లాగానే ప్యాటర్నిటీ లీవ్ ఉంటుందా? అంతే, 15 days, అప్ టు 15 days క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. ఎందుకు? ఫాదర్ కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది కదా. మరి వీడికి 6 months ఎందుకు ఇవ్వరంటే వీడికి రిక్వైర్మెంట్ లేదంత కదా. అంటే మనం సెన్సిబుల్గా చూస్తే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. సెన్సిబుల్గా అంటే ఇప్పుడు పేరెంటింగ్ అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద బోత్ కదా, మదర్ అండ్ ఫాదర్ బోత్ రెస్పాన్సిబుల్ కదా. మనం ఆ సొసైటీ నేచర్ నుంచి బయటికి రానంతకాలం ఇలాగే ఆలోచిస్తాం. పెరిగి ఉంటారుగా, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమర్స్ కూడా ప్యాట్రిమోనియల్ సొసైటీలో వచ్చి ఉంటారు కదా కదా. ఇక్కడ ఈ థాట్ ప్రాసెస్ని మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్ ది ఇయర్ 1961 డౌరీ ప్రొహిబిషన్ బిల్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్. ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద పార్లమెంట్. డౌరీ ప్రొహిబిషన్ బిల్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్, బట్ in one house it is accepted, in the second house it is rejected. Dowry prohibition bill is rejected in the second house. So dowry prohibition is a progressive thought. At the time of 1961 they introduced the bill, but our constitutional framers and first parliament, in the first and second Lok Sabha members, they are also intellectuals. But why the second house reject the dowry prohibition bill in the house? ఫస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్, అంటే మీరు రూట్ కాజ్ లెవెల్ని ఆలోచించండి అని చెప్పి. కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి ఏం నేర్పిస్తుంది అంటే థాట్ ప్రాసెస్ నేర్పిస్తుంది ఫైనల్గా, అంతే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డౌరీ సిస్టమ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ 2026 ఆర్ నాట్? ఎస్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఇండియా, మెన్ పాపులేషన్ ఈజ్ మోర్ ఆర్ ఉమెన్ పాపులేషన్? మెన్ పాపులేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ కంపేర్ టు ఉమెన్ పాపులేషన్. సో అకార్డింగ్ టు ద డిమాండ్ సప్లై థియరీ ఎవరు ఇవ్వాలి డబ్బులు? మెన్ ఇవ్వాలి. But why dowry system is existed even now? కొన్ని సొసైటీలో ఏమన్నారు? ఇంకా ఎందుకుంది? మెన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ సప్లై థియరీ ప్రకారం మెన్నే డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా, ఉమెన్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అండి? సరే, ఇప్పుడు 1980s 1990s లేకపోతే 2000 అనుకుంటేనే ఉమెన్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్. ఓకే,
నౌ మెన్ అండ్ ఉమెన్ బోత్ ఆర్ వర్కింగ్ కదా, కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. ఒక్కొక్కసారి మెన్ కన్నా హస్బెండ్ కన్నా వైఫ్ శాలరీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అది సిచ్యువేషన్ కదా. మరి అలాంటప్పుడు ఇంకా ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఈ సిస్టమ్? అట్లా ఇన్లాస్ ఇక్కడే ఉన్నారు. ఇంకా 2026లో ఇన్లాస్ ఎక్కడ ఉన్నారు? అదంతా పూర్వకాలం మాటలు అవి. సరే, మనం చాలా అడ్వాన్స్ అయి ఉన్నాం కదా, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్లో ఉంటున్నాం కదా. అసలు అది ప్రాక్టికల్గా అవన్నీ జరిగిన పనులు ఇవన్నీ. అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడన్నా వీకెండ్లో మంత్లీ ఒకసారి కలవడం మాత్రమే ప్రాక్టికల్గా సాధ్యం అవుతుంది తప్ప అట్లా కోఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేరు. అంటే నేను అగైన్ ఇస్ ద జాయింట్ ఫ్యామిలీ కాదు, బట్ ప్రాక్టికల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఎగ్జిస్ట్. సో మెనీ రీజన్స్ ఆర్ దేర్ కదా. సరే, ఈ ఓవరాల్గా ఎందుకు అలా? సరే, మీరు చెప్పింది ఒక కారణం అనుకుందాం, బాగా చూసుకోవాలని, ఇబ్బంది పెట్టొద్దని. ఓకే, రైట్. ఇంకా అదే డిస్క్రిమినేషన్ ఉండొద్దంటే ఒక రకంగా ఏదో లంచం లాంటిది అనుకుందాం, కొంచెం సేపటికి బాగా చూసుకోవాలని ఇస్తున్నారు. ఓకే, ఇంకేమన్నా రీజన్స్ ఉన్నాయా? డౌరీ ఈజ్ ఆల్సో ప్రిస్టేజ్. ఎంత ఇచ్చారు? ఓకే, ప్రిస్టేజ్ ఆఫ్ ద హోమ్, పేరెంట్స్. ఓకే, ఇంకా సరే, ఉన్నవాళ్ళు ఓకే, లేనప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఇస్తారు కదా తప్పక, అది కూడా ఒక కండిషన్ ఉంది. ఇంకేం రీజన్స్ ఉన్నాయి? ప్యాట్రిమోనియల్ సొసైటీలో మెన్ డామినేటెడ్ సొసైటీ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ చేస్తారు. మరి ఇది డౌరీ ప్రొహిబిషన్ ప్రోగ్రెసివా కదా? మరి అలాంటప్పుడు ఆన్ యావరేజ్గా 55 ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ మెంబర్స్ వాళ్ళు సెకండ్ హౌస్ డౌరీ ప్రొహిబిషన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి, కానీ బిల్ని రిజెక్ట్ చేయడం ఏంటి? నో అన్నారు ఎందుకు? ఆప్షనల్ చాయిసే, డౌరీ కాదు ఆప్షనల్ చాయిస్. గిఫ్ట్ వేరు, డౌరీ వేరు. ఇప్పుడు సీరియస్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అవ్వచ్చు కదా, గవర్నమెంట్ స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే. ఉంది. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు చెప్తున్న రీజన్స్ ఒక ఆస్పెక్ట్, కానీ థాట్ ప్రాసెస్ డిఫరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, why dowry system is existed in India at the time of 1961 in the parliament, they discussed about the prohibition of dowry. Second house members, they are explaining, in India we are having a caste system, because of that dowry system is existed, they are communicating. So if we eliminate the caste system, we have chance to eliminate the dowry system, otherwise it is not possible. That is the opinion of second house members. Wherever caste system is existed in the society, up to that dowry system is continued. For example, if you observe 50 years or 55 years old father, if he is thinking about, అంటే ఇక్కడ ఇండియాలో ఏంటి, మ్యారేజ్ ఆఫ్ ద డాటర్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఈవెన్ నౌ. సో ఒక ఫాదర్కి 50-55 ఇయర్స్ ఏజ్ ఉంటుంది, ఆయన తన డాటర్కి ఒక మంచి లైఫ్ పార్ట్నర్ సెలెక్ట్ చేయాలని 100% ట్రై చేస్తాడు. ఈ ప్రాసెస్లో ఆయనకున్న లిమిటేషన్స్ ఏంటి? ఆయనకు చాలా లైఫ్లో 50 ఏళ్ళ లైఫ్లో చాలామందిని చూసుంటాడు, చాలా పరిచయాలు ఉంటాయి. ఇంత ప్రాసెస్లో ఈయనకున్న మేజర్ బ్యారియర్ ఏంటి? ఫస్ట్ లిమిటేషన్, ఈ మస్ట్ షుడ్ సెలెక్ట్ గుడ్ లైఫ్ పార్ట్నర్ ఫర్ హిస్ డాటర్ విత్ ఇన్ హిస్ క్యాస్ట్. That is the first barrier. So whenever this barrier is there, automatically artificial demand is created. If there is no caste system, you know so many people, so many good persons are there in his friends and relatives కదా. ఇక్కడ ఈ బ్యారియర్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆయన ఎవరినైనా మంచి పర్సన్ సెలెక్ట్ చేయగలడు. కానీ ఇక్కడ క్యాస్ట్ అనే ఒక బ్యారియర్ ఉంది కాబట్టి విత్ ఇన్ ద క్యాస్ట్ సెలెక్ట్ చేయాల్సి వచ్చేవరకు ఏమవుతుంది, డిమాండ్ పెరుగుతుంది, ఆర్టిఫిషియల్ డిమాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ డౌరీ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఇది మేజర్ రీజన్. అంటే ఇది మనం దీన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకోని విషయం, కానీ ఇది కొంత మీకు కన్విన్సింగ్గానే ఉందా ఈ పాయింట్? వాళ్ళ డిబేట్ ఓకేనా? రియాలిటీకి దగ్గరగానే ఉందా? క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉండడం వల్ల విత్ ఇన్ ద క్యాస్టే సెలెక్ట్ చేయాలి, అదొక బ్యారియర్ అయిపోతుంది. అందుకనే గుడ్ పర్సన్ దొరకడం అంటే అప్పుడు తెలుగు మ్యాట్రిమోనీ లేదు, లక్షల్లో కూడా అట్లాంటివి లేవు కదా. కాబట్టి అది ఒక బ్యారియర్ అవుతుందా అవదా? 100% బ్యారియర్ అది కదా. ఎందుకంటే ఒక మనిషి లైఫ్ స్పాన్లో ఆయనకున్న పరిచయాల్లో నిజంగా జెన్యూన్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కొద్దిమంది ఉంటారు. ఆ కొద్దిమందిని ఇలా తన డాటర్ లైఫ్ పార్ట్నర్గా సెలెక్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఆయనకు లేదు. ఎందుకు?
సొసైటీ నేచర్. ఆయనకు ఒకవేళ అట్లాంటి బ్యారియర్స్ లేకపోయినా, పర్సనల్గా ఆయనకి ఏమీ లేకపోయినా సొసైటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది కదా. ఈ లిమిటేషన్స్ క్రాస్ అవ్వాలంటే వాళ్ళు ఏమై ఉండాలి? అప్పుడు వాళ్ళు ఏ స్టేజ్కి వచ్చి ఉండాలి? థాట్ ప్రాసెస్ హై ఎండ్ అన్నా ఉండాలి. అదర్వైజ్ మళ్ళీ సూపర్ రిచ్ లేదా సూపర్ అడ్వాన్స్డ్ ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఉండాలి. ఈ మళ్ళీ ఇవి కూడా కష్టమే. కాబట్టి వాళ్ళు ఏమంటారు, డౌరీ సిస్టమ్ అనేది ఎప్పటికీ ఉంటుంది, మీరు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఎలిమినేట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇది పోతుంది. అది ఆ కాన్సెప్ట్లో వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ జాయింట్ సిట్టింగ్ పెట్టి 2 హౌసెస్ని కలిపి మీటింగ్ పెట్టి ఆర్టికల్ 108 ప్రకారం అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేశారు. బట్ ఈవెన్ వాళ్ళు 1961లో ఏదైతే చెప్పారో అది ఇంకా కోఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా అంటే అవుతుంది కదా. సో అది రీజన్. సో అంటే మనం అనుకునే రీజన్స్ కన్నా ఇంకా డీప్ రూటెడ్ రీజన్స్ ఏవో ఉంటాయి. ఒకటి అంటే మీకు కొన్నింటికి ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది అనే దానికి హిస్టారికల్ రీజన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒక డాటర్ యొక్క హస్బెండ్ ఎవరైతే ఉంటారో, అంటే ఈ కూతురు యొక్క తల్లిదండ్రికి ఆడు కూడా ఒక పిల్లోడు లాంటివాడేగా, అంటే తన కొడుకు లాంటివాడే కదా. ఈ అమ్మాయి కన్నా 2-3 ఏళ్ళు పెద్దోడు ఉంటాడు. వీడిని అతి మర్యాద చేయడము, లేకపోతే వీడిని అల్లుడు గారు అనడం ఎందుకు? అంతే కదా. ఈ ఏదో ఒక స్పెషల్ స్టేటస్, స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఒకటి ఆడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు, వీళ్ళు ఇవ్వాల్సిందే. అది ఇదంతా ఎందుకు ఉంటుంది సొసైటీలో చెప్పండి? ఇప్పుడు 60 years old 30 ఏళ్ళ వాడిని అల్లుడు గారు ఎందుకు అనాలి? అది మంచి వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది అది. అంటే దీని రీజన్స్ ఏంటి అంటే, బిఫోర్ ద 1950 ఎలా ఉండేది ఒకప్పుడు అంటే, ఒక పర్సన్కి మ్యారేజ్ చేసినప్పుడు ఒక డాటర్, ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయికి 20 yearsలో మ్యారేజ్ చేశాడు అనుకుందాం ఫాదర్. ఈమె హస్బెండ్ ఒక్కొక్కసారి మదర్ కన్నా పెద్దవాడే ఉంటాడు. ఇప్పుడు మదర్కి 40 years, డాటర్కి 20 years, డాటర్ హస్బెండ్కి 42 years ఉంటాయి. ఇంక వాడిని సార్ అనక గారు అనక ఏం రా అంటారా? అనలేం కదా, ఆడు ఏజ్లో పెద్దవాడు అయిపోతాడు. అంటే 20 years, 15 years, 25 years డిఫరెన్స్ ఉండేది. అందుకని ఆ సిస్టమ్ వచ్చింది. దాన్ని మనం ఆ రీజన్ తెలుసుకోకుండా ఇప్పటికీ ఆ ట్రెడిషన్ మనం కంటిన్యూ చేస్తాం. ఇంకొకటి అది కొంచెం ఇన్కన్వీనియన్స్ కూడా కొంతమందికి. అది అంటే మోడర్న్ టైమ్స్లో అట్లా ఉందా లేదా కొన్ని ఫ్యామిలీస్ తెలియదు నాకు, కానీ మనకన్నా చాలా పెద్దవాడు మనల్ని అతి రెస్పెక్ట్ చేస్తుంటే అది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా. సో ప్రతిదానికి ఒక హిస్టారికల్ రీజన్ అన్నా ఉంటుంది, లేదా ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎక్కడో కాన్స్టిట్యూషనల్ లింక్ అన్నా ఉంటుంది. సో మనం ముందుకెళ్ళాక ఫండమెంటల్ రైట్స్ డిపిఎస్పీ అయ్యాక ఇంకేమైనా వస్తే మనం మాట్లాడుకుందాం. ఇవి నేను చెప్పడం కన్నా మీకు సోషల్ స్ట్రక్చర్లో మీకు బాగుంటుంది. ఇంకా సొసైటీ, ఇండియన్ సొసైటీ సిలబస్లో మీకు చాలా డీటెయిల్గా వస్తాయి రీజన్స్ ఏంటి అవన్నీ. సో ఇది డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఇంట్రడక్షన్. సో నెక్స్ట్ మనం మళ్ళీ చాలాసేపు అయిపోయింది, సారీ మీకు టైం అయిపోయింది. మీకు మళ్ళీ 2 o'clock. ఓకే, హ్యాపీ ప్లెజెంట్ డే. మళ్ళీ రేపటి క్లాస్లో మిగతా అంశాలు మాట్లాడుకుందాం.